لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وعلى البيت أجمعين. ثم إلى سيدنا حبيبنا وركبنا وامتدنا سيدنا صاحب الرتيب قطب العباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العقاص وإلى الروح سيد عبد الله فارس وشوره وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغسهم برحمته ومغفرة ولكل صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك أمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيي العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله.
الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزال الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه
الحمد لله
المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سر معمول وسلس ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافئة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين واللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وتظهر الهدى والعفو والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله والموت على دين الإسلام والإيمان يا الله بلا محنة ولا امتحان بهدي سيدنا ولدنا ولكل صالحة وللحق النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله الذي استغفر الله فلا الحمد يا مولانا يا معبود يا الله يا رحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويرفع مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك نحصي ثناء كما صنعت نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونسألك دياننا وعبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وعملك وجبالك من كل شيطان مريض والجبال عنيد وذي عين وجبال ومشرق على إنا على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة وعلم جبل الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متبرر الله وباتنا يا أرحم الراحمين يا الراحمين يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك وسعت عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على نظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الراضي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وساخر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين عزما عامين ربي أسمى فلو وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد حبي وعليه وصحبه كاد قاسي صحبي والحمد لله في البدر والتناهي. الفريق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأجمعين وذريته خصوصا إن صحيح الوليد وشيخ رحمة بن علي بن محمد بن اسمه أحمد الولد وشيخ بن شهر الله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
وبارك عليه وعلى آله. صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإراد حديثين ورد عن النبي كان وجهه عظيما ونسبه كريم وصراطه مستقيم. قال بحكمه من لم يجد سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك ليهدلوا قلوبكم يا معبر ذوي الألباب حتى أجولكم عرائس معانية الأرباب المخصوص بأشراف الألقاب الراق إلى حضرة المالك الوهاب حتى نظر إلى جبله بلا ستر ولا حجاب. ولما عد أول ظهور شمس الرسالة في السماء الجلالة خرج به رسول الجليل لنجيب الملائكة جبريل عليه السلام. يا جبريل نادي في شرع المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارة فإن نور المقصود بشر المقنون الذي وجدته قبل الوجود الأشياء ويبدأ الأرض والسماع عن قلوب هذه ليلة لبدي به مسرورا أبدأ به دون نور وأخو اليتيم والظهير على القيد ظهيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتجت الرسول ضرابا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وابتلعت السماوات أنوارا وانتجت الملائكة تحليلا وتنزيلا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تجل
عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا عنه المدعو في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
kepada guru kita Ustaz Khairul Mu'min. Waktu dan tempat saya persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس أنفعهم للناس وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم. Pertama-tama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu hebat, begitu dahsyat, tiada henti, tiada batas. Allah berikan tanpa dipilah dan dipilih. Allah berikan semua hamba-hambanya, makhluk ciptaannya berupa kenikmatan. Dan syukur alhamdulillah kita yang hadir di tempat ini menjadi salah satu bagian makhluk ciptaan Allah yang Allah pilih untuk menghadiri kajian yang insya Allah menambah nilai pahala dalam kehidupan kita di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian yang hadir, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memuliakan dan memberikan keberkahan kepada setiap langkah dan niat yang kita utarakan pada kesempatan kali ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berfirman, wa idza sa'alaka, jikalau ada yang bertanya kepada Muhammad, sa'alaka ibadi, di mana aku? Aku itu Allah. Bertanya di mana Allah, maka jawablah, fa inni qarib. Sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan hamba-hambanya. Sedekat apa Allah dengan kita? Seperti yang diterangkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh
yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsa illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu ahsahu Allah wa rasuluhu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya alam tara Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, kita perhatiin. Coba deh kita perhatiin apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Alam tara Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma yakunu min najwa thalathatin. Gak ada perbincangan, gak ada komunikasi atau pembahasan di antara tiga orang illa wara bihu, kecuali Allah yang keempat. Wala khamsa illa huwa sadisuhum. Gak ada perbincangan di antara lima orang melainkan Allah yang keenam. Madinah pun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar. Gak ada juga perbincangan di antara banyak orang dan lebih sedikit melainkan Allah selalu bersama kita. Seperti itu. Aina maka yunabbi'ukum bima 'amila Allah wa rasuluh. Dan Allah Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita katakan, dan semua yang kita katakan dan yang kita perbuat akan mendapatkan atau akan kita bertanggung jawab. Segitu dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Dan dilanjutkan uji da'wat dari idadaan. Ketika kita udah tahu Allah itu dekat, maka kata Allah uji da'wat dari idadaan. Maka tugas kita seorang hamba hanyalah memohon doanya hanya kepada Allah. Dan uji da'wat, Allah akan kabulkan doa-doa setiap orang yang berdoa. Allah akan kabulkan. Konteks kabulkan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama dikabul secara langsung, ekspres. Di saat itu kita berdoa, di saat itu juga Allah kabulkan. Ada juga sifat doa itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh, kita doanya ya Allah pengen banget punya motor Ninja. Contoh yang saya doa misalkan pengen punya motor Ninja. Ternyata Allah kabulkan dengan caranya, dengan cara diganti dengan yang jauh lebih baik. Badan kecil, naik motor Ninja, repot kalau standarnya. Allah ganti, mudah-mudahan dengan yang lebih baik adalah kendaraan roda 4. Nah, itu salah satu contoh. Lalu ada juga sifatnya doa itu digantung. Artinya itu Allah akan kasih, Allah akan kabulkan doanya di waktu yang tepat. Doa itu gak ada yang ketika kita doa akan langsung tembus ke langit. Itu udah pasti. Tapi yang tadi saya bilang ada 3. Ada yang langsung tembus, ada yang tembus terus kedetek nih, wah ini doanya nanggung, cari dia yang lebih baik kan. Nah itu. Ada juga doanya yang langsung Allah gantung dulu, dan ketika udah waktu yang tepat baru Allah kabulkan. Artinya gak ada doa yang sia-sia. Perbanyak doa maka semakin banyak yang akan kita dapati. Berupa yang tadi, kalau kita doanya terus-menerus dengan hal itu gak kita dapatkan, jangan pernah merasa capek, bosan untuk berdoa. Karena lihat ketiga kemungkinan ini.
Doa yang kita doa ini langsung dijawab, atau Allah ganti, atau Allah tunggu waktu yang tepat. Jadi jangan sampai kita merasa bosan dengan doa-doa yang kita minta. Dan nauzubillah min dzalik, malah sampai bilang, kapan Allah mau kabulkan? Percuma doa kalau nggak pernah dikabul. Ini yang sering terlontar dalam lisan-lisan ketika kita jauh dari Allah. Lalu yang insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang adab. Sesuatu yang penting, sesuatu hal yang harus kita terus-menerus upgrade, harus selalu kita perhatikan dalam setiap waktu. Karena dijelaskan dalam suatu kitab, al-iman qabla al-adab, al-adab qabla al-ilm, al-ilm qabla amal. Ada 4 jenjang yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di dunia. Yang pertama, fondasi dalam suatu diri kita adalah iman. Minimal yang kita harus imani dalam kehidupan kita di dunia ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Yang terakhir iman kepada, ini 7 jadinya, ini kodar. Itu menjadi satu kesatuan. Iman kepada kodar. Ini minimal 6 ini yang harus kita imani. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita wajib mengimani adanya Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan merasa hampa ketika kita beragama, ketika kita mengaku memiliki Tuhan, namun kita tidak kenal dengan siapa Tuhan kita. Allah memiliki banyak sifat, Allah juga memiliki banyak nama yang disebut dengan Asmaul Husna, yang jumlahnya ada 99. Nah, ini juga berkaitan dengan hal yang tadi. Doa, ketika kita berdoa sama Allah, terkadang kita salah menyebut nama yang harusnya kita sebut. Allah itu memiliki nama yang Masya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Khalik, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Khafi. Saya lupa ada kita ikutin ada. Artinya Allah memiliki banyak nama-nama yang baik yang sesuai dengan sifat-sifat yang Allah miliki. Ya Allah, Ya Rahman, yang Maha Pengasih, Ya Rahim, yang Maha Penyayang,
Ketika kita memohon kepada Allah, sebutlah ketika kita berdoa kepada Allah, maka lebih baik dan lebih tepat ketika kita menyebut nama Allah dengan sesuai dengan yang kita mohon. Contoh, misalkan saya pengen rezeki, maka yang saya sebut, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak, ya Allah, ya Razak. Ya Allah yang memiliki, Engkaulah yang memberikan rezekinya kepada setiap makhluk yang Engkau kehendaki. Maka sebutlah nama dengan ya Allah, ya Razak. Kita pengen apa? Kesembuhan, ya, syifa, atau ya apa tuh kalau di Asmaul Husna, ya benar ya, asyafa ya. Nah, ya Allah berikanlah aku kesehatan, kesembuhan. Artinya panggilah nama-nama Allah dengan ketika kita berdoa dengan sesuai dengan apa yang kita sedang doakan. Balik lagi tadi iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Minimal malaikat yang kita ketahui ada berapa? 10. Itu basicnya, ya. Tapi sebenarnya malaikat itu banyak, ya. Sebutan yang 10 itu yang saya simpelnya yang saya pahami adalah komunitas. Ya, ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Sukses. 10 mah hafal parahan. Tadi 99 enggak apa-apa, belum hafal. Kalau yang 10 enggak hafal juga kebangetan. Nah, 10 yang kita sebutkan tadi itu sebenarnya adalah nama-nama komunitas dalam malaikat. Ya, sebutan, bukan namanya. Malaikat itu jumlahnya banyak, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya. Jumlahnya banyak. Ada namanya komunitas malaikat Jibril. Tugasnya ngapain? Menyampaikan wahyu. Udah tuh. Ada sekian banyak ribuan jutaan bahkan malaikat yang namanya malaikat Jibril komunitasnya. Mereka tugasnya menyampaikan wahyu. Tapi karena malaikat Jibril hanya menyampaikan wahyunya kepada Rasul, maka tugas malaikat Jibril ketika hanya ada Nabi dan Rasulnya. Sekarang masih ada nggak? Tugasnya apa mas? Udah nggak ada, tapi masih ada nggak kira-kira? Ayo, masih ada kan ya malaikat Jibril? Ya kan? Tentunya masih. Ya, dalam suatu kitab mungkin dijelaskan sebenarnya malaikat itu memiliki ruangan yang di surga itu memiliki ruangan istana yang begitu besar. Dan ketika Rasul Mi'raj ke atas itu terdapat begitu banyak malaikat yang masuk dan tidak keluar, masuk lagi tidak henti. Ya, aku begitu benar-benar banyak yang malaikat. Lalu yang ketiga, iman kepada kitab. Ya, minimal kitab yang kita ketahui ada berapa? 3 atau 4 atau 5? Hah? 3, 4 atau 5 nih? 4 ya. Tunjuk dulu yang 4 ya. Nah, ada 4. Yang pertama apa dulu? Zabur, Taurat, Injil, ya. Yang alhamdulillah kita sudah berdoakan pada kesempatan ini adalah Al-Quran. Itu minimal yang kita ketahui 4. Lalu iman kepada Rasul, minimal yang kita tahu itu berapa? Ada 25 nabi. Nanti panjang, tapi kita cari lagi nama-namanya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Wah, saya kalah apa ini? Lalu iman kepada hari akhir. Yang kita ketahui ada bocorannya hari akhir akan terjadi pada hari Jumat. Alhamdulillah Jumat ini lewat. Gak tahu Jumat
Depan yang harus kita ketahui, ketika kita sudah mengetahui, yang harus kita lakukan adalah apa? Berdoa. Selayaknya orang ketika ingin pergi jauh atau orang pengen pulang kampung, minimal dia bawa apa tuh? Bekal, persiapan. Ya, minimal kita sudah punya persiapan di dunia. Karena kata Allah, kata Nabi, di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kita itu akan irji, akan pulang, akan kembali kepada kehidupan kita yang sebenarnya, yang abadi, yaitu di akhirat. Yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersama lagi. Di mana? Di surga, surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita bahas hari akhir, perbekalan, ini kira-kira nih bekal yang kita udah punya cukup apa belum ya? Bingung ya kita jawabnya ya. Dibilang ada aja kita bingung, udah ada apa belum ya? Kalau ditanya kurang apa enggak gitu. Kalau ditanya kurang apa cukup, hanya kita bingung jawabnya. Ya, orang kita belum tahu ada apa enggak. Tapi insya Allah selagi kita mau ya mengikuti perintah Allah, kita masih mau menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah semuanya ada nilai pahalanya di mata Allah. Minimal-minimalnya kita selalu berusaha berbuat baik. Kalau ada namanya di dalam Al-Quran itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di hari kita ingat aja tuh, di hari ada nggak tuh yang kita anggap, atau contoh deh saya tanya aja deh, di hari ada nggak yang udah setengah subuh? Cium tangan boleh. Yang udah sedekah ketika subuh. Cuma nggak boleh, pengen tahu gitu. Hah? Alhamdulillah kalau ada mah. Ya, sedekah subuh. Itu dulu soalnya pertanyaan Rasul nih. Rasul selalu nanya kalau ketika habis sholat subuh tuh Rasul duduk biasa sama sahabat-sahabatnya. Rasul selalu nanya, sahabat-sahabatku nih, ya, yang insya Allah di dunia dan di akhirat, coba tadi mau nanya, udah ada tuh di antara kalian ya bersedekah di waktu subuh? Ada yang mau jawab, tuh siapa tuh? Sahabat di zaman Nabi. Ketika ditanya berhari-hari setiap hari ditanya dia lagi angkat. Ada nggak di antara kalian yang sudah bersedekah di waktu subuh? Cung ya Rasul. Ada yang tahu pernah dengar ceritanya siapa? Sahabatnya yang paling dekat sama Nabi, Abu Bakar. Ada bocoran dulu lagi? Hah? Umar bin Khattab lagi? Ali bin Abi Thalib. Di antara tiga yang tadi kita sebutin, ya kan sahabat nih yang paling dekat ya, bahkan dijadikan khalifah, pengganti Rasulullah, penerus bukan pengganti, penerus Rasulullah. Gak ada yang bisa menggantikan Rasulullah, hanya penerus yang meneruskan. Di antara tiga ini siapa tadi itu? Kira-kira yang pintar, orang juga tak pintar loh ya, sahabat yang paling kaya nih. Oh iya, maaf. Siapa lagi? Gak kira-kira nih. Coba ayo. Oke, satu lagi kita. Yaitu adalah Abu Bakar itu punya kebiasaan, ya, punya kebiasaan ketika dia berangkat subuh, itu dia melintir dulu ke arah pasar. Di pasar itu ada kalau sekarang ya pengemis
yang emang dia tinggalnya atau singgahnya di dekat pasar. Jadi Abu Bakar itu selalu membiasakan diri sebelum berangkat ke masjid dia mampir untuk memberikan gandum untuk diberikan kepada pengemis. Dan ini jadi tolak ukur untuk percontohan pada sahabat-sahabat yang lain, kata Nabi. Itu adalah amalan yang paling baik dan di waktu yang paling baik adalah bersedekah dan di waktu subuh. Makanya sekarang alhamdulillah tuh di masjid-masjid sudah ada kotak amal. Nah ini salah satu sunnah juga. Kalau kita bisa ikutin. Sebelum kita datang bawa aja recehan gitu kan, yang warna merah, bukan receh. Kalau zaman dulu receh ya cepehan ya. Kalau sekarang misalkan cepet juga, kalau itu udah banyak. Nah itu biasakan diri kita ketika kita melangkah masjid menuju sholat subuh. Nah cemplungin dah tuh, mau bunyi mau melayang gak apa-apa. Jangan malu, adanya kopian ya apa-apa. Allah gak nanya kok. Kemarin aku amalnya berapa? Gope, ya gak apa-apa. Ketimbang gak sama sekali. Dan ketimbang sekali banyak jebret 100.000 bocah tuh hari doang. Ketemu lagi ketika pas gajian lagi cemplungin lagi. Ketemu gajian cemplungin lagi. Kata Nabi, lebih baik amalan yang Allah yang kau dawamkan itu Allah lebih suka. Amalan yang kita dawamkan atau kalau bahasa Sundanya mah continue. Bahasa Sundanya itu continue. Terus menerus diulang lagi. Karena setiap ada kebaikan maka ada catatan, dan setiap ada catatan maka akan langsung nyampe ke Allah. Dan ketika sudah sampai ke Allah maka Allah langsung gebrak mejanya dan berkata, doakan fulan yang sedang berbuat kebaikan, doakan fulan yang sedang berbuat kebaikan. Setiap kita melakukan kebaikan maka seperti itu prosedurnya. Malaikat mencatat, nyampe ke atas, Allah mengetahui, Allah menginformasikan ke setiap malaikat untuk mendoakan si fulan yang sedang berbuat kebaikan. Makanya Nabi berkata, amalan itu walaupun sedikit, amalan itu walaupun sepele, tapi kalau kita lakukan secara terus-menerus maka nilainya tak terhitung. Ini mudah-mudahan udah tahu semua dan mudah-mudahan juga udah dilakuin semua. Jadi amalan itu yang lebih utama adalah yang terus didawamkan, bahkan menjadi ciri khas kita. Ada namanya Abu Bakar, dikenal oleh sahabat-sahabat yang lain adalah ahli sedekah. Dan Umar diketahui adalah ahli apa? Memohon, berdoa. Karena apa? Umar sebelum sholat duduk dulu, melihat ke arah Nabi, lalu memohon ampun, memantaskan dirinya. Ya Allah, pantaskan diriku yang dosaku gak terhitung, menghadap kepadamu dengan seperti ini keadaanku, maka mohonkan aku untuk berbuat kebaikan dan ampunilah dosa-dosaku. Itu selalu Umar sebutkan ketika Umar mau hendak sholat dan diikuti oleh ahli dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketika hendak sholat, duduk sejenak dan ingat dosa-dosanya agar lebih khusyuk. Karena apa? Ketika kita beribadah, ibadahlah engkau seakan-akan mati esok, dan bekerjalah, mencari nafkahlah, berusaha di luar rumah seakan-akan hidup selama-lamanya. Nah ini motivasi dalam diri kita. Ketika kita beribadah, ingat-ingat kalau kita bakalan mati gak lama.
ketika kita bekerja, berusaha, berupaya dalam konteks keduniawian, maka ingat, gak apa-apa, ini motivasi. Seakan-akan kita hidup selamanya gitu. Jangan dibalik. Ketika kerja, ya, Allah, mati-matian, berangkat pagi, pulang malam. Ya, padahal dicontohin sama burung aja berangkatnya pagi, pulangnya sore. Belum maghrib udah pulang. Cuma kalau sekarang udah ada ketentuannya. Ya, perusahaan kan yang berduit sekarang nggak bisa. Kalau zaman dulu Nabi selalu berkata seperti ini karena dulu mayoritas di zaman Nabi adalah berbisnis, yang dimana mereka masing-masing berdagang, berusaha. Walaupun banyak di antara mereka juga yang hampir-hampir kerjanya seperti kita. Ada yang namanya ya amil gitu ya, mengurus uang zakat segala macamnya gitu. Nah, ini yang banyak harus kita perhatikan. Lalu yang tadi lanjut iman kepada siapa tuh? Hari akhir ya, dan terakhir ada kodo dan kodar. Kodo dan kodar yang pertama kodo itu apa sih Pak? Aduh, lupa nih. Kodo apa kodo ya? Hah? Kodo. Kodo dan ada kodo dan kodar. Kodo dan kodar. Sebenarnya ini sama maknanya, takdir, ketentuan yang sudah Allah kehendaki. Tapi ada dua macam. Yang pertama kodo, yang kedua kodar. Yang pertama kodo itu ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diganggu juga. Apa tuh? Takdir Allah yang sudah tidak bisa diganggu gugat. Tidak ketentuan. Bahkan Nabi pun, kekasih Allah pun nggak ada yang tahu ya. Ini takdir dalam diri kita masing-masing, itu namanya takdir tuh. Nah, ada yang kodo dan kodar. Kodo ini yang sudah ditetapkan, udah nggak bisa diubah. Yang pertama adalah jenis kelamin, benar, masya Allah. Jenis kelamin itu udah nggak bisa diubah, itu udah rezekinya, udah takdirnya. Ya, kalau kita berkelamin laki-laki, ya laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan, tidak akan bisa merubah status ya suatu jenis kelamin gitu ya. Tapi kok banyak sekarang ya? Banyak gak sih? Banyak gak? Yang tadinya laki logo gitu ya. Tonton jadi gitu ya. Jadi perempuan. Kira-kira salah atau benar sih? Salah ya. Ini sama saja tidak menerima apa yang sudah Allah berikan, termasuk dalam salah satu kufur nikmat yang tadi sudah dijelaskan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan terus bertambah. Terusnya apa lagi? La azidannakum walakin kafar. Kafar ini artinya kufur. Kafar tuh inna nabi la syadid. Kalau kita kufur itu apa sih? Gak terima, gak mau, rasa kurang. Nah ini kata Allah, inna nabi la syadid. Apa tuh? Azab Allah amatlah pedih. Nah ini kalau tadi nih kita pakai coba-coba. Nah, misalkan Bang Rizky bercakap pakai peci, kayaknya ganti penampilan pakai kerudung cakep kali ya. Kalau pakai kerudung, nyobain ini bener cakep. Masa suara kayak gini sih? Ubahlah pelan-pelan. Nah ini sama saja seperti kita kufur nikmat. Ketika kita diberikan kenikmatannya udah Allah tetapkan, maka syukur. Langsung lalu yang kedua apa tadi itu? Pertama, jenis kelamin. Kedua, yang sudah pasti, udah pasti ada gitu. Rezeki, ya. Rezeki dari Allah itu sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, sudah tertulis.
dan sudah tertakar, nggak bakal tertukar. Nah, yang ketiga adalah jodoh. Yang keempat maut. Ya, itu empat yang sudah menjadi kodok dalam setiap insan. Ya, nggak ada tuh yang namanya kematian itu bisa dimajukan atau dimundurin. Ya, mau gimana pun orang bunuh diri bisa dikatakan takdirnya itu maju. Enggak, memang sudah Allah tetapkan takdirnya seperti itu. Tapi ada yang namanya qadar, ketetapan yang sudah Allah tentukan tapi masih bisa diubah. Banyak contohnya. Ya, ada yang tadinya miskin bisa Allah kayakan. Ya, ada yang tadinya sedih bisa Allah bikin bahagia. Nah, ini bocorannya tak. Nih, coba jawab ya. Lawan kata nih, lawan kata. Saya ngomong, ibu, bapak-bapak atau teman-teman semua jawab lawan katanya. Lawan katanya bahagia, sedih. Lawan katanya mati. Loh, lawan katanya tinggi. Lawan katanya kaya. Coba ulangi lagi. Lawan katanya bahagia. Lawan katanya hidup. Mati. Lawan katanya kaya. Bener ya? Ini udah bener nih, yakin jawabannya nih, gak ada yang salah. Hah? Pak, ada yang salah gak Pak? Jawabannya Pak? Jawaban barusan ada yang salah gak kira-kira? Gak ada. Mau dicopot. Bu, ada yang salah kan Bu? 3 jawabannya tadi Bu, lawan katanya. Ada gak Bu? Ibu, lawan katanya yang salah kira-kira? Kagak kali ya. Pak Rizky, ada yang salah nggak kira-kira? Nggak ada. Benar nih, berarti awal tanya yang ada. Nah, ini kita koreksi nih, tapi bukan saya yang mengkoreksi, coba Rasulullah yang mengkoreksi. Ya, ada di surah An-Najm. Nih bocorannya nih, ternyata itu wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sungguh Allah yang memberikan kalian itu kebahagiaan dan kesedihan. Benar nih, alhamdulillah, benar. Yang kedua tadi apa? Lawan katanya hidup. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan sesungguhnya Allah lah yang berkehendak dalam menghidupkan dan mematikan. Benar lagi nih kita. Yang ketiga, wa annahu wa aqna wa aqna. Wa annahu huwa aqna wa aqna. Huwa aqna ini artinya dan sungguh Allah lah yang memberikan kekayaan dan kemiskinan. Dan kecukupan. Berarti jawaban kita masih ya, Allah sendiri yang bilang, karena Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak dalam segala hal. Allah gak mau yang hambanya merasa miskin. Allah bilang cukup. Yang merasa miskin siapa? Yang tadi jawab. Yang tadi jawab. Hanya manusia yang merasa dirinya miskin. Padahal Allah sendiri yang menetapkan suatu kekayaan dan kecukupan. Ya, artinya gak ada manusia satu pun yang
miskin. Ya, Allah telah memberikan kecukupan. Nah, nih jadi nih balik lagi nih ya, kita ingat-ingat lagi, jangan pernah merasa lawan kata kaya adalah miskin, tapi adalah cukup. Karena dengan apa? Dengan mindset, dengan apa yang kita anggap sesuatu itu akan menjadikan doa. Ya, biasakan dalam kehidupan kita berpikir yang baik-baik saja. Ya, karena apa? Semua hal yang kita anggap, semua hal yang kita ucap, semua hal yang kita usahakan itu adalah menjadi sebagian dari dalam doa. Insya Allah masuk baru ke dalam tema al-adab. Kalau tadi udah iman, ya, al-adab yang pertama iman, yang kedua adab. Dilanjut apa di-stopkan dulu? Ini kan baru al-iman qabla al-adab. Al-adab qabla al-idab. Al-idab qabla al-aman. Ada 4 yang insya Allah nanti akan kita bahas. Kalau pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita sudah membahas tentang yang pertama iman, maka yang insya Allah kedua adalah adab. Gimana panitia? Waktunya masih ada? Kalau masih ada, makin apa kita lanjut dulu? Masih. Bapak-bapak belum ada, masih panjang kan waktunya ya? Ya sedikit aja ya. Kita ada. Adalah suatu hal yang sensitif. Adalah sesuatu hal yang melekat dalam diri manusia. Berarti mudah-mudahan ini. Nah, adab adalah sesuatu yang melekat dalam diri setiap manusia. Dan bahkan Rasulullah SAW diutus hanya untuk yang pertama adalah menyempurnakan adab. Apa? Innamal bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sungguhnya telah diutuslah Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Artinya kalau Allah nyuruh atau Allah memerintahkan suatu rasul ya untuk menyempurnakan, artinya apa? Kita masih ada yang belum sempurna, masih ada hal-hal yang harus kita perbaiki, maka adalah dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya terdapat dalam diri Rasulullah suatu suri atau teladan yang baik, hasanah. Ya. Nah ini menjadikan diri kita berpacu atau berpatok kepada hal-hal atau perilaku baginda Nabi Allah Rasulullah SAW. Banyak hal yang Rasul bahas tentang adab. Yang pertama banget pertama yaitu adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua adalah suatu hal yang paling diutamakan oleh Rasul dan bahkan langsung dicontohkan. Baginda Nabi semasa hidupnya kenal nggak sama ayahnya? Nah. Ayo, tahu nggak? Kan ada lagunya tuh ya. 6 bulan. Apa? Coba jadi orang Jawa. Karena aku asyik sebenarnya. Apa itu? Ketika Nabi masih dalam perut, setelah wafat ayahandanya yaitu Abdullah. Lalu ketika
Gak lama wafat lagi ibunya. Ya, yang artinya yang Rasul atau Nabi jadikan apa ya, orang tuanya adalah siapa? Yang maksudnya kakeknya Abdul Muthalib. Lalu pamannya Abu Thalib. Nah, ini yang bisa kita jadikan patokan bagaimana adab Nabi terhadap pamannya, adab Nabi kepada kakeknya, dan adab Nabi kepada orang tua yang ada di sekelilingnya. Begitu rendah perkataan Nabi, begitu sopan ucapan Nabi, dan tidak ada sedikit pun perkataan-perkataan yang kasar terucap pada mulut Nabi ketika bertemu berhadapan dengan orang yang umurnya lebih tua. Nah, bahkan dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan, janganlah Allah paling tidak suka atau Allah benci dengan orang yang berkata saja kepada orang tua. Baru ngomong doang aja nggak boleh, ya. Bukannya doang yang sekarang kita sering ucap, bahkan jauh yang lebih buruk. Nah, ini harus kita koreksi dalam diri kita. Kita balikan lagi sesuatu hal yang harusnya kita lakukan, jangan sampai kita malah bablas. Ya, sekarang banyak anak-anak ya, misalnya juga mungkin dulu gitu ya, baru disuruh Mumin, tolongin dong, ibu lagi masak, kehabisan garam, beli garam dong. Apa jawaban saya dulu? Ibu kalau lagi pengen main. Nah, ini kira-kira benar apa salah nih? Salah ya. Ini minimal ya, baru berkata ya udah salah. Dan nilai dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Hei manusia, ceng-ceng ya, hormati ibumu ya, yang melahirkan dan yang membesarkanmu. Nah, ini Haji Omar Iramaja berkata, ya, hormati ibumu yang melahirkan, yang membesarkanmu. Ya, ridho ridho Allah itu pada ridho orang tua, murkanya Allah pada murka orang tua. Jangan sampai orang tua malah marah sama kita, yang artinya sama dengan kita buat Allah marah dengan diri kita. Bu, Pak, status kita masih apa sekarang? Udah orang tua atau masih jadi anak? Dua-duanya ngomong gitu ya. Tetap ya, gak ada batasan namanya kita untuk tetap patuh atau tetap berbakti kepada orang tua. Kalau kita masih kecil, nih umuran adik kan, yang lainnya gitu kan, Kak Mumin juga sama, kita masih bisa berbakti kepada orang tua langsung, ya. Kalau bisa cuci kakinya setiap hari, cuci sebegitunya, ya. Karena ketika kita berbakti sama orang tua, maka sama aja kita benar-benar dekat sama Allah. Kalau Allah mau apa tinggal dijaga. Ya, kalau sekarang kita masih punya orang tua, jangan sampai disia-siakan. Kalau sekarang masih punya, kalau kita udah nggak ada, bapak udah nggak ada, ibu udah nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Memberikan doa. Gak ada ruginya, gak capek,
Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terkadang doa ini yang lupa kita ucap. Ya, padahal kita bisa sampai sebegininya karena apa sih? Jangan pernah merasa dengan usaha sendiri. Banyak di luar sana yang jadi direktur, banyak yang jadi insinyur, banyak yang jadi dokter. Itu berkat siapa? Orang tua. Gak ada presiden sepintar-pintarnya orang, profesor sekalipun, bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena orang tua. Dari apanya? Dari ketulusan ketika orang tua mendoakan anaknya. Kalau tugas anak berbakti kepada orang tua, maka orang tua tugasnya berbakti kepada anak. Ya, ketika tugas anak adalah berbakti kepada orang tua, maka tugas orang tua adalah mendoakan agar apa? Agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Ditambah lagi dengan cara mendidiknya, ditambah lagi dengan cara memberikan nafkah yang halal, memberikan kecukupan dalam kehidupannya. Ini adalah tugas orang tua. Di samping itu apa yang orang tua akan harapkan ketika dia memberikan kecukupan dalam kebutuhannya, ya ini nanti berbalik lagi. Dunia itu hanya berputar. Ketika kita menjadi anak, dia akan berbakti kepada orang tua. Dan ketika anak ini membesar menjadi orang tua, dia mendoakan lagi anaknya. Seperti itulah pola kehidupan. Yang insya Allah ketika anaknya itu soleh, dia akan berbakti kepada orang tua. Dan ketika orang tua yang mengharapkan apa yang dulu dia sesali tidak terjadi, tidak bisa dia capai dalam kehidupannya, dalam berbuat hal-hal kebaikan, maka bisa kita titipkan harapan-harapan itu, harapan-harapan kecil yang terlewat dalam kehidupan kita, dalam masa kita titipkan kepada anak kita. Pak, Bu, teman-teman sekalian nih, minimal banget kata Nabi, dalam satu keluarga ada salah satu dalam keluarga kita menjadi keluarganya Allah. Apa itu keluarga Allah? Siapa itu keluarganya Allah? Namanya siapa tuh keluarganya Allah? Yang Allah sebutkan, Allah bangga menyebutkannya, dia adalah keluargaku. Siapa yang kira-kira? Hah? Orang yang berbakti pada orang tua, insya Allah mungkin. Tapi yang ini jelas Allah sebut dia adalah keluargaku di dunia. Siapa? Penghafal Quran. Penghafal Quran adalah keluarga Allah di dunia. Makanya kita berharap, ya, kita terus berupaya. Gak ada kata waktu terlambat, gak ada kata waktu yang telat untuk kita menghafal Quran. Dan pastikan, usahakan dalam keluarga kita ada salah satu anak kita, cucu kita, bahkan mungkin bisa diri kita menjadi penghafal Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti, sungguhnya Quran itu nantinya bakal datang. Balik itu dia datang menghampiri kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ngapain? Syafi'an, memberikan syafaat, pertolongan, bantuan buat siapa? Di ashabi, bagi pembacanya. Kata kutip nih, pembacanya. Ini baru yang baca aja. Al-Quran datang, Pak, Bu, teman-teman sekalian, Quran datang. Baru kita baca doang. Di
menghafalnya. Jadikan dia sahabat. Coba saya tanya nih ya, teman-teman sekalian nih masih muda nih biasanya nih. Kalau pergi nih lagi jalan-jalan nih, jebret, motor udah siap, helm udah di kepala, jaket udah di badan, bensin udah diisi, jalan. Udah nyampe nih, kita contoh nih rumah di sini kan, di Bali nih rumah, pengen ke puncak, udah nyampe mana ya, Pemda, udah nyampe CCM situ, HP ketinggalan. Saya pengen tanya, balik lagi lanjut. Di jalan. Coba deh beli lagi di jalan, sombong kan? Mustahil kalau nggak balik lagi. Nggak ingat-ingatan, ya kan? Nggak balik lagi ingatkan, mustahil saya bilang, ya. Udah persiapan, nyampe Pemda jauh berapa sih? Udah jauh, tapi tujuannya puncak ya, masih ada jauh. Ya enggak? Kira-kira tuh balik apa enggak? Pasti balik. Karena rasa apa? Karena rasa apa itu apa? Penting. Iya enggak? Jauh-jauh saya bilangin penting buat apa? Tadi ngomong itu buat apa? Buat apa? Buat motor ya, buat selfie, menjadikan suatu kenangan di suatu tempat. Di suatu tempat. Nah, coba. Sekarang nih saya tanya lagi. Kita mau istiqlal, ada pengajian tuh. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Hidayat, yang misi. Tapi wajib doa Quran. Ya nggak wajib sih, pokoknya dianjurkan doa. Baru nyampe Bakti Abri, Quran ketinggalan. Kira-kira balik apa enggak? Balik. Yakin nih jawabannya dari hati nih balik nih. Oke. Nah, betul apa enggak nih jawabannya? Balik apa enggak? Nah, biasanya pengajian ada kitab. Beli aja. Bisa beresannya. Bisa, kita bisa. Artinya Quran yang biasa kita pakai lebih penting. Quran yang biasa kita pakai apa HP? Kalau jawaban, gampang di pengajian biasanya dilakukan Quran itu Quran. Kita bisa menjadikan Quran pengganti. Walaupun itu suatu kemudahan, tapi ada anjuran yang tadi saya bilang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Biasakan ketika Quran yang kita baca di masjid, tok gitu. Biasakan Quran yang biasa kita baca setiap habis sholat ada di atas sejadah kita. Biasakan Quran yang biasa kita pakai ketika kita pengen baca di dalam mobil ada di mobil. Biasakan Quran yang biasa kita pakai buat kajian khusus itu buat kajian. Bukannya apa gimana? Pak ribet Pak, banyak Pak Quran saya. Ketika kita memfokuskan suatu kitab yang kita jadikan andalan, maka dia akan merasa yang tadi saya bilang, kalau kita lihat di Quran itu beradakan. Emang sekarang yang kita lihat cuma adalah suhuf. Ya, ini sebenarnya bukan kitab, ini adalah suhuf. Kita kalau lebaran disebut dengan suhuf yang kita baca adalah suhuf. Lebaran dijadikan satu dari kitab Quran itu. Ketika kita membacanya, ini bentuknya memang beda, tapi nanti ketika kita nyampe di akhirat, dia berubah. Bacaan-bacaan yang kita baca itu bukan lagi suatu kitab, bukan lagi jadi subuh, melainkan menjadi nur, cahaya yang bisa menolong, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada si pembacanya. Inilah pentingnya kenapa kita biasa ketika kita mengaji bahwa saya mohon maaf, walaupun kajian enggak pembacaan Al-Quran enggak intens, saya tetap baca karena panduan ini saya akan lebih penting daripada paket saya yang insya Allah bisa kita terapkan
dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tinggal tadi kontesnya baru sih membaca loh, baru membaca doang. Itu Allah jadikan Allah berikan pertolongan dari Al-Quran itu sendiri. Dan Allah akan menjadikan suatu golongan ini menjadi keluarga Allah ketika dia berempat menghafalnya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Insya Allah nanti kita sambung di pertemuan kita yang akan datang. Oke, insya Allah berarti untuk sementara kita bahas yang akan dapat untuk bocoran. Kita bahas tentang yang tadi ya, al-adab, al-iman, al-adab, 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 al-amal. Jadi artinya itu iman sebelum adab sebelum ilmu sebelum amal. Jangan sampai kita mendahulukan yang kedua sebelum yang pertama. Jangan sampai juga kita mendahulukan yang ketiga sebelum yang kedua. Jangan juga kita mendahulukan yang keempat sebelum yang ketiga. Jadi ada prosedur dalam kehidupan di dunia ini. Pertama kita harus punya iman yang tadi kita ketahui, baru kita upgrade diri kita menjadi sesuatu yang beradab. Karena ini salah satu tugas Rasulullah diutus ke muka bumi untuk memberikan untuk menyempurnakan adab. Adab, lalu manusia Allah lalu nanti juga akan adanya ilmu. Jadi kita jangan sampai kita menyampaikan tapi kita tidak memiliki ilmu. Jadi ilmunya dulu, adabnya dulu, imannya dulu, baru kita bisa menyampaikan. Yang tadi juga khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran wa 'allama, baru bisa tahapnya lagi naik, yaitu ketika harus belajar mengajarkan. Khairukum man ta'allam, ta'lim, ta'allam wa 'allama. Belajar dulu baru mengajar. Gitu. Prosedurnya seperti itu. Jangan sampai tok kosong dari dunia. Ya. Banyak bicara tapi tidak ada ilmunya, atau banyak yang dia sampaikan tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Dan ini dibenci oleh Allah, yang telah Allah sampaikan dalam surah ayat 4. Artinya itu kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya Allah paling benci seseorang yang cuma bisa menyampaikan ayo lakukan, jangan dilakukan, ayo lakukan, jangan dilakukan, sedangkan dirinya sendiri belum bisa menerapkan. Tapi ada juga ketika kita sampai masuk ke situasi seperti itu, kita harus menyampaikan, tapi kita belum bisa mengamalkan. Kita sudah tahu ilmunya, tapi kita belum bisa menyampaikan. Maka kata Rasulullah adalah balighu anni walau ayat. Sampaikan, tetap harus kita sampaikan apa yang kita ketahui, walaupun diri kita sendiri belum bisa menjalankan. Karena ada yang namanya istilahnya itu apa ya? Jalur, ya. Kita belum bisa menjalankan, siapa tahu ketika kita sampaikan, orang yang kita sampaikan itu bisa menjalankan apa yang kita kasih tahu. Dan ketika dia menjalankan, siapa tahu dia ingat, oh iya, dulu saya menjalani ini, kasih tahunya masih pulang. Oh benar-benar masih pulang. Bisa kita mau di barat misalkan, yuk ngaji kita ngajak gitu kan, yuk ngaji, kita belum bisa ngaji. Nah, insya Allah ketika saya ngaji ini sudah terbiasa dan mendoakan kita juga terketuk hati dan untuk ngaji. Ini contoh simpelnya. Nah, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada hal sedikit banyak yang bisa kita jadikan tambahan ilmu pada dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa ya. Sejenak kita angkat tangan kita bersihkan pola pikir kita raba dalam kehidupan kita.
kita penuhi pada kesempatan kali ini apa-apa saja yang seharusnya kita lakukan dan apa saja yang seharusnya kita jauhkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kasih-Mu yang terus-menerus berasa. Ya Allah, ya Rahman, Engkau terus berikan kenikmatan kepada kami tanpa kami sadari. Ya Allah, ya Rahman, begitu gugurnya diri kami terhadap apa nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami merasa selalu tidak cukup dengan apa yang kami punya. Kami selalu merasa jauh dengan orang-orang yang kami lihat di sana. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah diri kami menjadi diri pribadi yang terus-menerus berbuat kebaikan di jalan-Mu. Ya Allah, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Jangan sampai kami tersesat di jalan-jalan yang sesat dan jalan-jalan yang Kau murkai. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Izinkan kami untuk berikan kami waktu untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, orang tua yang dimana setiap malam senantiasa mengutarakan doa-doanya untuk kami. Ya Allah, kami belum bisa memberikan kenikmatan, belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Ya Allah, ya Allah, biarlah kami umur yang panjang agar kami senantiasa bisa membanggakan orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, sungguh menyesal diri kami ketika kami berkata kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, kami menyesali dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada orang tua kami. Kami seringkali berkata bohong, berkata tidak jujur kepada orang tua kami. Ya Allah, padahal kami tahu itu adalah dosa yang besar. Ya Allah, seringkali kami menipu orang tua kami, seringkali kami berkata tidak baik kepada orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa itu. Ya Allah, jangan sampai Kau jadikan itu alasan untuk tidak memberikan kenikmatan lagi kepada kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh, anak yang solehah, anak yang berbakti, anak yang senantiasa mengikuti perintah-perintah-Mu. Ya Allah, anak-anak yang senantiasa bisa menjadikan kami nanti berada di surga-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahus Samad, tiada tempat meminta selain kepada-Mu. Ya Allah, kepada siapa lagi kami minta selain kepada-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan kali ini kami merasa diri kami yang baik, diri kami lebih baik daripada teman-teman kami, saudara-saudara kami di luar sana yang tidak mengikuti kajian-kajian rutin. Ya Allah, jauhkanlah diri itu, hati itu menjadi hal-hal yang buruk. Ya Allah, jangan sampai hati kami berbangga diri dengan apa-apa yang kami lakukan, padahal kami sendiri tidak tahu hal ini diterima oleh Kau atau tidak. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seringkali kami bercanda kepada teman kami, saudara kami, tetapi sebenarnya kami tidak tahu candaan kami itu bisa menyakiti hati seseorang atau tidak. Seringkali kami berkata dengan orang sekeliling kami, dan kami tidak tahu perkataan itu bisa membuat hati mereka sakit atau tidak. Ya Allah, maka sekali ini kami mohon ampun kepada atas dosa-dosa yang kami sadari dan dosa-dosa yang kami tidak sadari. Ya Allah, ya Allah, jangan jadikan dosa-dosa kami menghambat dalam turunnya rezeki-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, jadikan hati-hati kami tetap berada di jalan-Mu yang terbaik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Istajib lana ya Allah, istajib lana ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi sakit-sakit. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, anak-anak.